جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ نبی تمہارے اندر آ جائے تو تم سب نے اس کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کی بشارتیں بھی دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مجلس جو سجائی گئی کائنات کی، اس محفل کا جو اہتمام کیا گیا اور زمین اور آسمان کو بنایا گیا اور تھوڑے چاند ستاروں کے نظام کو بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ کے نبی کو پہلے ہی بھیج دیتے؟ نہیں، جیسے مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، تو مہمان خصوصی بات نہیں آتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، دنیا میں آ گئے، پھر نوح علیہ السلام ان کو کیوں کشتی پہ سوار کیا گیا اور پھر پوری زمین کا معاملہ زیر و زبر ہوا، اور پھر کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور پھر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر اتارا گیا، کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی جدائی کروائی گئی؟ یہ خود بخود تو نہیں ہو گیا۔ اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارتیں دی گئی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کی امت آخری امت ہوگی، اور جس پہ نبوت کا تاج سجایا جائے گا اور وہ آفاقی نبوت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبیوں کے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا اور بھیجا، اور ہر نبی نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی۔ بنی اسرائیل کے قافلے عربوں سے ہو کے گزرتے تھے، تو عرب کی زندگی ایسے تھی، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے کہ قتل و غارت عام تھی، راہ زنی ڈاکہ زنی عام تھی، اور انسانیت اپنی گمراہیوں کی ایک گڑھے میں پہنچ چکی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل کے قافلے عربوں سے گزرے تو عرب کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے قافلوں کو لوٹ لیا۔ تو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے، تو وہ بیش 18 یا 45 ہزار نبی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اب وہ بڑے لاڈلے تھے، نبی کے پاس گئے کہ اے اللہ کے نبی، ان عربوں کے لیے بدعا کرے کہ انہوں نے ہمارے مالوں کو لوٹ لیا، ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تم عربوں کے لیے بدعا نہ کرو۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر میرا حبیب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی آمد سے پہلے ہی معاملہ ہوا۔ یمن ایک ملک ہے، اس کی ایک قوم گزری ہے دبا، اس کا بادشاہ تھا اسد نامی۔ وہ اپنی سلطنت کو وسعت دیتے دیتے جب حملہ اس نے کیا مکہ پہ، اس کے ساتھ جو علماء تھے وہ کہنے لگے کہ اس ملک میں تو حملہ نہ کر، یہاں قتل و غارت نہ کر۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ علماء نے کہا کہ اس کے اندر ایک اللہ کا گھر ہے جو آخر زمان نبی ہوگا، ان کا قبلہ ہوگا، ان کی امت کا قبلہ ہوگا، اس کی بڑی عزت اور تکریم ہے۔ تو اس نے ان کی بات کو مانا اور اللہ کے گھر میں عزت اور اکرام کے طور پہ ایک چادر چڑھائی، جو غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہیں سے سنت چلی آ رہی ہے۔ پھر آگے وہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوا کہ وہاں اس کو فتح کروں۔ تو علماء نے کہا کہ اس کو بھی اوپر تو حملہ نہ کر، اس لیے کہ جو آخری اللہ کا نبی ہوگا وہ ہجرت کر کے اسی سرزمین کی طرف آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی کیسا ہوگا، اس کے کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا کمالات ہیں؟ تو جو علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ 127 صحیفے جو آئے، 4 آسمانی کتابیں آئیں اور نبیوں کی بشارتیں آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک موجود تھی۔ تو انہوں نے جب بتایا تو بادشاہ کہنے لگا کہ اتنے اعلیٰ رتبہ نبی
कब तशरीफ लाते हैं उसके लिए काफी अर्सा वहां ठहरा रहा। तो उलमा कहने लगे कि जमाना तो करीब ही है, लेकिन अब अल्लाह को मालूम है कि वो कब आएगा। उसने फिर एक खूबसूरत घर बनवाया और कुछ लोग आबाद किए कि जब आखिर जमान नबी आए तो उनको इस घर में रखा है। अब वो वहां से चला गया, कई सुबह कई शामें कई साल गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पैदा हुए, फिर 40 साल की उम्र नबूवत मिली, 53 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत जब आपने की है तो मदीना के अंदर मुसलमान पहले ही से मक्का से हिजरत करके आ चुके थे और मुसलमानों की खासी तादाद वहां मौजूद थी और वो इंतजार किया करते थे कि अब अल्लाह के नबी भी यहाँ तशरीफ ले आए, हम दीन के अहकाम अल्लाह के नबी से सीखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए हैं तो हर सहाबी रसूल की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी हमारे घर में तशरीफ रखें। अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया, मेरी ये जुगनुनी अल्लाह की तरफ से मामूरा है कि जिस घर के सामने बैठेगी मैं वहीं क़याम करूँ। अब वो उसी चलते 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 एक घर के सामने बैठी, तो जिस घर के सामने बैठी थी वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था और वो वही घर था जो वो बादशाह तमीर करवा के गया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी की आमद से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजामात किए और नबियों के जरिए से आपके आने के ऐलानात करवाए और बशारतें करवाई कि ये मेरा नबी आने वाला है, उसके ये खसाइस होंगे और ये खूबियां होंगी, ये कमालात होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये भी मौजूदा, आप सल्लल्लाहु जिस कबीले में आए ये भी अल्लाह के नबी का मौजूदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो असहाब मिले वो भी अल्लाह ताला का मौजूदा है, जो किताब मिली वो भी अल्लाह का मौजूदा है कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की वालिद मुहतरमा फरमाती है, इब्न असाकिर की रिवायत है, जब अल्लाह के नबी पैदा हुए, बच्चे पैदा होते हैं तो कमरे के अंदर स्मेल और खुशबू फैलती है, लेकिन मेरे और आपके नबी जब पैदा हुए हैं तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है पूरा कमरा खुशबू से महक उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे की नाक और जो अंतड़ी होती है वो साथ मिली होती है, उसको काटा जाता है। मेरे आपके नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए पैदा हुए मुसलमान, आप पहले ही से नाक बुरीदा पैदा कटी हुई। बच्चे पैदा होते हैं फिर उनका खतरा किया जाता है, लेकिन मेरे और आपके नबी आप अलैहिस्सलाम मखतूनन खतरा शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अब छोटी उम्र का बच्चा वो तो हरकतें बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी करता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट बदली है और फिर सजदा किया अल्लाह और पूरी इंसानियत को बता दिया कि ये नमाज मैं लेके आया हूँ, जो किसको लेके आएगा वही नारायण में कामयाब होगा वरना कामयाब नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ बुलंद की तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक नूर निकला और उस नूर की चमक में मैंने शाम के महल्लात को देखा। सुभान अल्लाह। कहती है मैं हैरान हो रही थी ये कैसी शान वाला बच्चा है कि इसी दौरान मेरे घर की छत फटी और आसमान से बादल नाज़िल हुए। नज़लत सहाबतुन फबशरतहु व ज़य्यबतहु, उन बादलों ने अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप दिया। कहती मैं बड़ी हैरान थी। वसमिअतु हातिफन, गैर से एक आवाज आई तुफू बिही मशारिकल अर्द व मगारिबहा लियारिफु बिस्मिही व सूरतिही व नातिही, इस बच्चे को मशरक मगरब की सैर कराओ ताकि मशरक मगरब वाले इसके सिफात को, इसके जमाल को, इसके कमालात को पहचान लो। व आतूहु खुल्क़ आदम व खुल्क़त इब्राहीम व इस्लाम इस्माईल व हुब्बत नियाल व फसाहत सालेह व सब्र याकूब व इस्मत यहया व ज़ुहद ईसा व शिद्दत मूसा व अक़मिसूहु फी अख़लाक़ि नबिय्यीन, इस बच्चे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी खल्क़ियत दो, इस बच्चे को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी सिफ़ात दो, इस बच्चे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी यारी वाली सिफ़ात दो, इस बच्चे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी रज़ा और इस्लाम दो, इस बच्चे को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसी रज़ा दो, इस बच्चे को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जैसी फसाद दो, इस बच्चे को
गुजरे, जितनी सिफात सब के अंदर मौजूद थी, सारी की सारी इस बच्चे के अंदर। सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी, एक शायर ने कहा है, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। या साहिबल जमाल, ऐ खूबियों वाले, या सय्यदल बशर, ऐ इंसानियत की मेहमान, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। सहाबी रसूल वो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे, अल्लाह के नबी खुश होते थे, ऐसे मालूम होता था जैसे चांद टुकड़े होकर जमीन पे आ और हम अल्लाह के नबी की खुशी को महसूस कर लिए करते। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के चेहरे के अंदर चमक दमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमका करता था। या तलअलअ वजहुहु तलअलुल कमर, कि अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे चांद चमकता। अल्लाह के नबी जब बात करते थे ऐसे महसूस होता था कि जैसे एक नूर निकल रहा है और फजा के अंदर बुलंद हो रहा है। ये मेरे और आपके नबी का हुस्न था। फिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का जो पसीना होता था वो मोतियों की तरह होता था। वो कहते हैं कि मैंने कोई खुशबू कस्तूरी हो या अंबर हो, अल्लाह के नबी की खुशबू से ज्यादा मैंने नहीं सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये ज़ाहिर हुस्न दिया कि मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। और जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि 14वीं रात थी, अल्लाह के नबी अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने एक धारीदार लिबास पहना हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही हसीन नजर आ रहे थे। रावी कहते हैं मैंने चांद को देखना शुरू किया, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता हूँ। रावी कहते हैं कि मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितना हुस्न मिला था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने उनके हुस्न को देखा। अल्लाह ने पूरी कायनात का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो मेरे आपके नबी को जो हुस्न था वो तो कायनात के अंदर अल्लाह ने किसी को उस तरह का हुस्न नहीं दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। मेरे नबी के हुस्न को देखकर लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा। बेशक ये अल्लाह के नबी का हुस्न था कि एक औरत, उसका बाप, उसका खामन, उसके बेटे जिहाद के लिए जाते हैं। जब वो लश्कर वापस आता है तो लोग खैर के लिए, खबर के लिए जाते हैं, वो औरत भी जाती है। रात में का खबर देने वाला कहता है तेरे बाप को शहीद कर दिया। वो कहते हैं अल्लाह के नबी का क्या हाल है। फिर आगे जाते हैं, बताया जाता है तेरा खामन भी शहीद हो गया। वो कहते हैं मेरे अल्लाह के नबी का क्या हाल है। थोड़ा सा आगे जाती है, कहते हैं तेरे बेटों को भी शहीद कर दिया गया। वो कहते हैं अल्लाह के नबी का क्या हाल है। फिर सामने अल्लाह के नबी का जब दीदार करती है, फिर वो बड़ा अजीब जुमला कहती है। वो कहती है कि अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार करके मैं सारे गमों को भूल गई। सुभान अल्लाह। एक सहाबा सुभान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह के नबी का हमें ख्याल आ जाता था फिर हम दौड़े हुए आते थे कि अगर अल्लाह के नबी का हमने दीदार न किया तो हमारी मौत वाक़या हो जाए। यानी कि ऐसा अल्लाह के नबी का हुस्न था। आप अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के चचा पता मक्का के मौका पे इस्लाम लाए। वो कहते हैं कि मेरे इस्लाम लाने की एक वजह ये भी है कि अल्लाह के नबी जब हम घोड़े पे होते थे तो मैं देखता था कि अल्लाह के नबी की जहाँ बोली जाती थी चांद भी उसरफ जाता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने शाबाश चांद मुझे लोरियां सुनाया करता। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नवरल कमर, आपके रोशन चेहरे से अल्लाह ने चांद को भी रोशनी अता की। शायद कहता ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, जैसा आपके कमालात हैं, जैसा आपकी बुलंदियां हैं, उनको बयान करना
زمانے میں عبادت کرتے رہو. اللہ نے ان کو دین عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام ایک زمانے تک اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ نے زبور عطا کی. میرے اور آپ کے نبی کی بلندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نہیں فرمایا غار حرا پہ آؤ, صفا کی پہاڑی پہ آؤ, مروہ کی پہاڑی پہ آؤ, جبل نور پہ آؤ, وہاں قرآن دیا جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی احد میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی بدر میں ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں میں ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی اونٹنی میں ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی مدینہ منورہ ہجرت کی رات ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی حنین کے موقع پہ ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. غزوہ خندق کا موقع ہے, قرآن وہاں نازل ہوا. اللہ کے نبی عائشہ کے بستر پہ ہے تو قرآن وہاں نازل ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. من وجہ کل منیر لقد نفر القمر. شاعر کہتا ہے کہ آپ کے جتنے کمالات ہیں ان کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں تو بس یہی کہتا ہوں بارش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کائنات کے اندر خدا کے بعد کوئی ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی. اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے, یا باری تعالیٰ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا, کلیم اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی, کیا نبی کیا تو خوش نہیں ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر. سبحان اللہ. میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیری مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. تورات میں خدا کا نام, تورات میں مصطفیٰ کا نام, زبور میں خدا کا نام, زبور میں مصطفیٰ کا نام, انجیل میں خدا کا نام, انجیل میں مصطفیٰ کا نام, صحیفے میں اترے 127 صحیفوں میں خدا کا نام, 127 صحیفوں میں مصطفیٰ کا نام, قرآن میں خدا کا نام, قرآن میں مصطفیٰ کا نام, اذان میں خدا کا نام, اذان میں مصطفیٰ کا نام, تکبیر میں خدا کا نام, تکبیر میں مصطفیٰ کا نام, کلمے میں خدا کا نام, کلمے میں مصطفیٰ کا نام. اے میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہوگی. ورفعنا لک ذکرک, اے نبی تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ لاڈ کیے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے, قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق سے بڑا. اللہ کے نبی کے چہرے کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا والضحیٰ, آپ کی زلف کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا واللیل اذا سجا, آپ کے سینے کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک, آپ کے زمانے کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, آپ کے شہر کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, آپ کی زبان مبارک کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ کے سینے کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, آپ کے کمر کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المدثر, آپ کی کمری کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل, آپ کی بلندی کا ذکر آیا, اللہ کے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اپنے حبیب کو مسجد حرام سے لیا, مسجد اقصی تک پہنچایا, وہاں سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, ساتواں آسمان, سدرۃ المنتہا, جبرائیل علیہ السلام سب سے افضل فرشتے, وہاں جا کے کہتے ہیں اے حبیب رب العالمین, اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی جاتا ہوں تو جل کے خاک ہو جاتا ہوں, جل کے ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی دور کے 70,000 پردے پار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے عرش پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی بلندی. سبحان اللہ. اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے اتنے قریب کیا, اتنے قریب کیا, اتنے قریب کیا کہ کوئی فیصلہ مقابلہ ہی نہیں رہا. میرے بھائیوں یہ میرے اور آپ کے نبی کی بلندی ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یا رسول اللہ متا وجبت لکم النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنتم نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا پانی اور مٹی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ میں عطا کیے۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سیدنا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھتا ہوں مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ ایک دعا کیا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کون عطا کر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے بڑے امتحان ان میں سے گزارا کہ 90-94 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جاؤ جا کے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں آبادی نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں بستی نہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ شام کا علاقہ بڑا سرسبز، بڑا شاداب، بڑے چشمے، کھانے پینے کی وافر چیزیں، لیکن جس جگہ پہ چھوڑا سنگلاخ پہاڑ، ریت کے ٹیلے، بے آب و گرد زمین، کوئی بستی کا نشان نہیں، کوئی پانی کا نشان نہیں، لیکن یا اللہ میں راضی ہوں، وہاں چھوڑ ہے۔ پھر جب دوبارہ ملاقات کی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے تو مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکلی، یہ اللہ تیرا خلیل یہ بھی کام کرنے میں شروع ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پکڑا اور اللہ کی طرف دیکھا، متوجہ ہویا باری تعالیٰ، تو انہیں امتحان لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن یہ میرا ایک بیٹا ہے، میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو تیرے نام میں سب قربان سبحان اللہ۔ یہ امتحان لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر ڈالا گیا، یہ بھی امتحان تھا، اس کو بھی پورا کیا۔ تو جب سارے امتحان پورے کر لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں سے گزارا تو اللہ کے خلیل نے سارے امتحانوں کو پاس کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب تو مانگ کیا مانگ، امتحانوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 دعائیں مانگی ہیں۔ ابراہیم نے کعبہ کو پکڑا، ایک بار جب ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دے دی۔ دوسری دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر اس نبی کو بھیج جو سارے نبی اعلان کرتے آئے ہیں کہ ایک نبی آئے گا سبحان اللہ، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بنی اسرائیل کے 18,000 نبی پیدا ہوئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل اللہ کا نام ہے، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، تو بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے نبی بھیجے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے آئے ہیں نا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جد الانبیاء، یہ نبیوں کے دادا کو ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے ان میں پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین آپ علیہ السلام مبعوث۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو خاندان تھا عرب کے اندر اس کو چنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان میں دیکھا اور پھر دنیا میں عرب ہیں اور عجم ہیں۔ عرب وہ ہیں جو بڑے فصیح بات کرتے ہیں، بڑے بلیغ ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ ساری دنیا عجمی کہتے ہیں گونگے کو، یعنی کہ ان کی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا۔ پھر
अरबों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरैश को देखा। फिर कुरैश के वे अब कोई बनु उमैया भी है, बनु अब्बास भी हैं और बनु अब्दुल मुत्तलिब भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाशिम को चुना। सुभान अल्लाह। हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हाशिम को चुना कि ये शोरबे के अंदर रोटियों के टुकड़े करके पूरे अरब वालों की दावत किया करते थे, सखावत में मशहूर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो खानदान चुना है वो भी जूदो सखाबे अपनी मिसाल आपका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी के 11 या 12 बच्चे, ये चचा थे सारे। तो अब एक का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, ये अबू लहब का नाम था, अब्दुल उज़्ज़ा। एक का नाम अब्दे मनाफ, एक का नाम हमजा, एक का नाम अब्बास, एक का नाम अब्दे शम्स, अब एक का नाम अब्दुल्ला जो अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम है। तो अब अब्दुल और उज़्ज़ा बुत का बंदा, अब्दे मनाफ खेती का बंदा, हमजा पथरीली जमीन और अब्बास सख्त जमीन, इनके सब के माने ये हैं। लेकिन अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नस्ल से आए हैं वो आपके वालिद मोहतरम का नाम भी क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना, अमन वाली जगह में आप। तो ये ज़ाहिरी जो खानदान सबसे आला और अरफा और माना के एतबार से भी आला और अरफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अना सय्यिदु वुलदी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसका सरदार मुझे बना के उठाया जाए। सुभान अल्लाह। व बि यदी लिवाउल हम्द, मेरे हाथ में अल्लाह की तारीफ का झंडा होगा। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हशर का मैदान होगा, हशर के मैदान के अंदर सबसे पहले जाने वाला जन्नत के दरवाजे पे और उस पे दस्तक देने वाला मैं मोहम्मद हूं। सुभान अल्लाह। आप इस्लाम ने इरशाद फरमाया मैं जब जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा और जाकर दस्तक दूंगा तो हाजिर जन्नत का फरिश्ता जिसका नाम रिजवान है वो पुकारेगा, पूछेगा कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। वो कहेगा मरहबा, मुझे कहा गया था मोहम्मद आए तो दरवाजा खोल ना, वरना नहीं खोल। ये मेरे आपके नबी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया और जितने मौजूदात अल्लाह ताला ने कई नबियों को दिए हैं सारे के सारे आप अलैहिस्सलाम के अंदर इकट्ठे फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक बद्दू आया और उसके पास बड़ी हुई गोट उसका शिकार करके लेकर आया, वो उठनी को उसने रखी हुई थी। उस गोट को उतारा और मजलिस में फेंक दिया और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मरी हुई गो आपकी रिसालत की गवाही दे और अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे तो फिर मैं कलमा पढ़ूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानों को जिंदा किया, परिंदों को फिर वो फूंक मारते उड़ जाते थे। ये मरी हुई गो है, ये बोल ही नहीं सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो की तरफ मुखातब हुए और क्या फरमाया, या अल्लाह ऐ गो, वो गो जो मरी हुई थी फौरन उसने अपनी आंखें सुभान अल्लाह। और क्या कहने लगी कि या लब्बैक व सादैक या ज़ैन मन वाफ़ यौमल क़ियामा, ऐ वो हस्ती जो क़यामत के दिन को खूबसूरत बना देगी, मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। कहने लगे, अल्लाह के नबी ने पूछा मन ताबुदी, तुम किसकी इबादत करती है? तो वो कहने लगी मन फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नार इकाबुहु, मैं उस मौला की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पे है, जिसकी गिरफ्त जमीनों पे है, जिसकी रहमत के नज़ारे जन्नत में है, जिसका गज़ब और गुस्सा जहन्नम में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? वो कहने लगी अंत रसूल रब्बिल आलमीन कद अफलह मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़ब, जिसने आपकी तस्दीक की वो कामयाब हुआ, जिसने आपको झुकला दिया वो नामुराद और खसारे में हुआ। वो बुजुर्ग कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक सफर पे जा रहे थे, मिशकात शरीफ की रिवायत। एक बंदू आया था कि नबी ने उसको इस्लाम की दावत दी, तो कहने लगा कि आपकी रिसालत की कौन गवाही देता? अल्लाह के नबी ने शाह ये दरअसल मेरी रिसालत की गवाही दी। फिर अल्लाह के नबी ने उंगली के इशारे से उसको बुलाया, वो जमीन को चीरता हुआ आया। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा पूछा मन,
उसने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बुद्ध कलमा पढ़कर मुसलमान। हज़रत अली करम अल्लाह फरमाते हैं कि मक्की जिंदगी के अंदर जब मैं अल्लाह के नबी के साथ मक्का शहर से बाहर निकलता तो रास्ते के अंदर जो शजर, जो पहाड़, जो पत्थर के सामने आता वो झुकता और कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आपकी रसालत सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में तशरीफ ले गए, एक ऊंट बिलबिलाता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बिलबिलाने लगा। अल्लाह के नबी ने उसके मालिक को बुलवाया और कहा कि ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये कह रहा है मेरा मालिक मुझ पे बोझ